नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की क्या रही खबरें ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। दिवाली के पावन पर्व पर हर साल की परंपरा के मुताबिक इस साल भी निकली 285वीं नरसिंह जी की बारात। लक्ष्मी विलास पैलेस के दरबार हॉल में आयोजित संतति एग्जीबिशन को देखने पहुंची बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता और श्वेता गुप्ता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस खींचने की घोषणा। शहर कांग्रेस की ओर से किसानों की जीत पर पटाखे जलाकर मनाया गया जश्न। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हर साल देव दिवाली के पावन पर्व पर नरसिंह जी के मंदिर से नरसिंह जी की बारात को विधि विधान से निकाला जाता है। ऐसे में इस साल भी नरसिंह जी के मंदिर से 285वीं नरसिंह जी की बारात निकाली गई। वैसे इस नरसिंह जी की बारात में कई भक्तगण भी जुड़े और भक्त पहले से ही नरसिंह जी की बारात को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। आपको ये भी बता दें कि हर साल नरसिंह जी की बारात में कई बड़े पदाधिकारी भी उपस्थित रहते हैं। उसी के तहत इस साल भी राज्य के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, शहर के मेयर केयूर रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, भरत डांगर समेत कई अग्रणी नरसिंह जी की बारात के दौरान उपस्थित रहे और सभी ने नरसिंह भगवान के दर्शन का लाभ उठाया। वैसे अब नरसिंह जी की बारात निकल चुकी है और तुलसी मंदिर जा पहुंचेगी, जहां पर देर शाम नरसिंह भगवान और तुलसी जी का विवाह होगा। વડોદરાની ઓળખ સમાન અને વડોદરાનું નાક કહી શકાય એવો આ નરહરીલાલનો વરઘોડો આજે રાજમાર્ગો પરથી પસાર થવાનો છે। આજે ભગવાન દેવ દિવાળીના પરમ પવિત્ર દિવસે તુલસી વિવાહ કરવા જવાના છે અને અમે સૌ નગરજનો એમાં વરઘોડામાં આજે જાનૈયા તરીકે જોડાયા છે। આજે ભગવાન જ્યારે વરઘોડાના માધ્યમથી પણ નગરચર્યા કરવા નીકળે છે, ભગવાન સૌ પર આશીર્વાદ આપે એવી હું પ્રભુ ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું। ભગવાન નરહરીલાલ, પદમલાલજી મહારાજ અને બાલકૃષ્ણ રૂપ આ ત્રણેય સ્વરૂપનો આજે નગરચર્યા વરઘોડાના માધ્યમથી થવાની છે અને ભગવાન તુલસી વિવાહ કરવાના છે। સૌ ભક્તજનો આજે એમની સેવામાં હશે। शहर की एक युवा ऋत्वी राव के साथ 11 नवंबर को एक हादसा हुआ था, जिसके बाद ऋत्वी के परिजनों की ओर से उसे स्टर्लिंग अस्पताल ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टर्स की टीम की ओर से लंबे इलाज के बाद उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। हालांकि ये बात सुनकर ऋत्वी के परिजन पूरी तरीके से टूट चुके थे, लेकिन ऐसे नाजुक हालातों में भी ऋत्वी राव के परिजनों की ओर से जो फैसला लिया गया वो सचमुच काबिले तारीफ है। दरअसल ऋत्वी के परिजनों ने ये फैसला किया कि ऋत्वी के ऑर्गन डोनेट किए जाएंगे, जिसके चलते ऋत्वी के किडनी और लीवर के हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया है। वैसे इस कार्य में स्टर्लिंग अस्पताल की ओर से भी उन्हें पूरा सपोर्ट किया गया और एक टीम भी अहमदाबाद स्टर्लिंग अस्पताल से बुलाई गई, जिसके तहत ये पूरा कार्य संपन्न हुआ।
ऐसी नाजुक घड़ी में भी ऋत्वी के परिजनों के इस फैसले के चलते अब कई लोगों को नया जीवन दान मिल सकता है। હું ડૉક્ટર રીતેશ શાહ, ક્રિટિકલ કેર સ્પેશિયાલિસ્ટ, સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં અત્રે 11 તારીખે ઋત્વી રાવ કરીને દર્દીને એક્સિડન્ટ થયેલ, ખૂબ જ માથાની ગંભીર ઇજા થયેલ અને અહીંયા આવ્યા હતા. હું અને ડૉક્ટર મૌલિક વાજા જે અમારા ન્યુરોસર્જન છે બંને સઘન સારવાર કરી, પરંતુ આવતામાં જ દર્દી કોમામાં હતા. 48-72 કલાકની સારવાર પછી પણ દર્દીના મગજની પરિસ્થિતિ એવી જ રહી, કોઈ સુધારો ના થયો અને આગળ પરિસ્થિતિ તપાસતા ખબર પડી કે દર્દી બ્રેઇન ડેડ છે. બ્રેઇન ડેડ એ આપની મેડિકો લીગલ લેંગ્વેજમાં એવું જ કહેવાય કે ડેથ છે. એટલે અમે દર્દીના પેરેન્ટ્સ અને બીજા સગાઓ સાથે વાત કરી કે આગળ હવે મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી, પણ જો આગળ વધવું હોય તો એક શ્રેષ્ઠ ઉપાય આનો છે કે અંગદાન કરી શકાય દર્દીનું. થોડો સમય પછી એમને હા પાડી, આટલી બધી કપરી પરિસ્થિતિમાં પણ આટલી અડગ નિર્ણય શક્તિ લઈ અને આટલો મોટો નિર્ણય લેવો એ કંઈ નાની વાત નથી. એમને એ નિર્ણય લીધો કે અમારે બધા જ અંગદાન કરવા છે. એટલે આપની એક કોર્ડિનેશન કમિટી છે જેને કહેવાય SOTTO, SOTTO, જે સ્ટેટ ઓર્ગન એન્ડ ટિશ્યુ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે. એમના કોર્ડિનેટરને અમે જાણ કરી, ડૉક્ટર દીપાલી, એ પણ આવ્યા, કાઉન્સેલિંગ કર્યું અને હૈદરાબાદની ટીમ બોલાવી અને અમદાવાદથી IKDની ટીમ બોલાવી. દુર્ભાગ્યે હૃદય અને ફેફસાનું હાર્વેસ્ટિંગ ના થઈ શક્યું, પણ લીવર અને કિડનીનું હાર્વેસ્ટિંગ થઈ શક્યું છે. અંગદાન એટલે શ્રેષ્ઠ દાન. તમે વિચારો કે એ જે પણ દર્દીને આ જશે એ એકલા દર્દીની જ પરિસ્થિતિ નહીં સુધરે, પણ આખા ફેમિલીની પરિસ્થિતિ સુધરશે. જે શારીરિક, માનસિક, આર્થિક યાતનાઓ ભોગવવી પડે છે એનાથી મુક્ત થશે. સો એક દર્દી કેટલા બધા દર્દીઓનું જીવન બચાવી શકે છે. જો દર્દી બ્રેઇન ડેથ હોય તો આ અંગદાન ચોક્કસ જ કરવું જોઈએ. આપણે બધા મળી અને જો આ લઈશું, પહેલ લઈશું, તો આગળ જતાં દરેક દર્દીને આપણે કોક ને કોક રીતે મદદ કરી શકીશું. ગયા ગુરુવારે હું મારી બહેનને એમ્બ્યુલન્સમાં પોતે જ લઈને આવી હતી હોસ્પિટલમાં. તે દિવસ તે પલથી મારા CCUનાથી માંડીને એડમિનથી માંડીને મારા તમામ ડૉક્ટરો ઊભા પગે એટલી બધી અમે મારી બહેનને માટે સેવા કરી છે. દિવસના 50 ફોન આવતા હતા. અમારા ડૉક્ટરો બહુ જ ડૉક્ટરોએ સપોર્ટ કર્યો છે. અમારી ફેમિલીને પણ તૂટતા બચાવી છે. અમારી ફેમિલીને પણ એટલો જ સપોર્ટ કર્યો છે. સ્ટર્લિંગ પરિવારનું આ અહેસાન હું કદી નહીં ભૂલું, મારી બહેનનું પણ આ અહેસાન કદી નહીં ભૂલું. આ મારો સેકન્ડ કેસ છે. મારો સેકન્ડ કઝિન, મારો ફર્સ્ટ કઝિન પણ હતો કીર્તન રાવ, જેણે પણ 12/11/2014માં ઓર્ગન ડોનેટ કરેલા. અને મારી સેકન્ડ કઝિન આ છે ઋત્વી મનોજભાઈ રાવ, એણે પણ 18/11/2021માં એણે પણ પોતાના ઓર્ગન ડોનેટ કર્યા છે. પણ અમારા સ્ટર્લિંગ પરિવારવાળાએ બહુ મહેનત કરી છે, દિવસ રાત મારી બહેન માટે. બહુ જ મહેનત કરી છે. અમારા તમામ ડૉક્ટર, તમામ સ્ટાફ, તમામ પણ અને મારી ફેમિલીને પણ એટલો જ સપોર્ટ કર્યો છે એ લોકોએ. સ્ટર્લિંગ પરિવારને પણ થેન્ક યુ અને મારા ફેમિલીને પણ. ઋત્વી મનોજ રાવ મારી ભત્રીજી છે. થોડા દિવસ પહેલાં એનો અકસ્માત થયો અને ખાસ કરીને હેડ ઇન્જરીને કારણે જ્યારે સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલના ડૉક્ટરોએ કીધું કે એનું બ્રેઇન ડેથ થયું છે, ત્યારે અમારા સૌના મગજમાં વિચાર આવ્યો કે આ દીકરી એનું બ્રેઇન ડેથ થવાના કારણે આજે ને કાલે જ્યારે ધામમાં જવાની છે ત્યારે એના પહેલાં આપણે એવું કંઈક કરીએ કે જેના કારણે લોકોને આનો ઉપયોગ થાય, લોકોનું કોઈને જીવન મળે. અને એ ઉમદા ઉદ્દેશ એ દીકરીએ થોડા સમય પહેલાં એના પપ્પા જોડે વાત કરતાં એવું કીધું હતું કે પપ્પા, ખરેખર આવું કંઈક બને અને લોકોને બિચારાના અંગની જરૂર હોય, ખરેખર મારું આવું થયું હોય તો હું ચોક્કસ મારા બધા અંગ આપી દઉં. અને એ જ વાત એના પપ્પાના મનમાં હતી, એના મમ્મીના મનમાં હતી. અને એ લોકોએ ગઈકાલે પોતાની યુવાન દીકરી જે ડેન્ટિસ્ટ થયેલી છે એવી દીકરીને જ્યારે ભગવાનના ચરણોમાં જઈ રહી છે ત્યારે એમને વિચાર એ દીકરીનો જે સંકલ્પ હતો એનો પૂર્ણ કરવા માટે એ મા બાપને અમે વંદન કરીએ છીએ કે એમણે આવો કઠોર નિર્ણય લેવાનો હતો ત્યારે પણ એમણે એક પણ આંચ લીધા વગર એમણે તરત જ આ નિર્ણય કર્યો. અને જેના કારણે એની ખાસ કરીને અમે તો હાર્ટ આપવાના હતા, બધા જ અંગ એના આપવાના હતા, પરંતુ એના 2, એક કિડની અને બીજું એનું લીવર, આ બંને ગુજરાતની અંદર, અમદાવાદની અંદર હોસ્પિટલમાં જે લોકોને મળવાનું છે, જેઓને જીવતદાન મળવાનું છે
તો અમારી આ પરિવારને એ જે લોકોને જીવતદાન મળશે એની અંદર એમની દીકરી દેખાવાની છે. સમાજને પણ અમે અપીલ કરીએ છીએ કે આવા સમયમાં લોકોને ઉપયોગમાં આવે એ પ્રકારેનું આવું અંગદાન કરવું જોઈએ. એમના માતા પિતાને પણ અમે વંદન કરીએ છીએ અને પરમ કૃપાળુ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમારી દીકરીને એમના ચરણોની અંદર સ્થાન પ્રાપ્ત થાય અને આ પરિવારને આ દુઃખ સહન કરવાનું ભગવાન શક્તિ આપે એ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की आज 552वीं जन्म जयंती है, जिसके चलते आज सभी गुरुद्वारा में गुरु नानक के पढ़ाए पाठ का पठन होगा और सभी लोगों को गुरु नानक देव की सिखाई शिक्षा दी जाएगी. भक्ति और सेवा का अनोखा संगम आज दिन भर गुरुद्वारा में चलेगा, जिसके चलते शहर के खंडेराव मार्केट निकट मौजूद गुरुद्वारा में भी आज सुबह से ही गुरु नानक देव के भक्त बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और विधि विधान से गुरु नानक देव की पूजा अर्चना कर उनके दर्शन का लाभ ले रहे हैं. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. सिद्ध बोलन शुभ वचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई. कलयुगना अवतार सिख धर्मना स्थापित धन धन श्री गुरु नानक साहेब पातशाह जी जगत जलंता ने ठारवा माटे सौ जगतનું કલ્યાણ કરવા માટે શાંતિ ભાઈચારા પ્રેમ ઇત્ફાક ધાર્મિક લાગણીઓને માન સન્માન આપવા માટે એક પિતા એક કે હમ બારક આખી માનવ જાતને એક જ પિતા એક જ પ્રભુના સંતાન તરીકે ઓળખાવા માટે આ જગતમાં આવ્યા. તેઓની જન્મજયંતિ સને 1469 કાર્તિકની પૂર્ણમાસીના દિવસે નનકાણા સાહેબ રાયભોઈની તલવંડી જે આજે પાકિસ્તાનમાં છે એ સ્થળે પિતા કાલિદાસજી માતા તૃપ્તાજીના કુખમાં તેઓએ અવતાર લીધેલો અને જન્મથી જ અવતારી હોવાથી આ સૌ સંસારના ભલા માટે તેઓએ ખૂબ મહેનત કરેલી અને વિશ્વના ખૂણે ખૂણે જઈને ધર્મના નામે જે કંઈ કાળ સંકટ બુરાઈઓ હતી કુરિવાજો હતા એ પરંપરાઓ ખોટી હતી માન્યતાઓ ખોટી હતી એને તેઓએ ત્યજ્યો આપેલો અને દરેક વ્યક્તિને સન્માનથી જીવવા માટેનો અધિકાર છે. સ્ત્રી જાતિ માટે પણ તેઓએ કહેલું શોક્યો મંદા આખી અજીત જમે રાજાન એટલે સ્ત્રી જાતિને બી પ્રાધાન્ય આપેલું. સૌ માણસ જાતના ભલા માટે તેઓએ અવતાર લીધેલો. તેઓના આ ગુરુદ્વારા નાનકવાડી ખંડેરાવ માર્કેટ વડોદરા ખાતે જે સ્થાન છે ઐતિહાસિક સ્થાન છે. અહીંયા ગુરુ સાહેબ આવેલા, અહીંયા વિશ્રામ કરેલો અને પ્રેમ ભાઈચારાનો ધર્મનો સંદેશ માનવજાતને આપેલો. અને તેઓના આ પર્વ નિમિત્તે આજ રોજ 19 તારીખે શુક્રવારના રોજ 2021ના રોજ ગુરુદ્વારા નાનકવાડી ખાતે ભવ્ય પ્રેમ સત્કાર ઉત્સાહથી સૌ વડોદરાવાસીઓ તરફથી શીખ ભાઈચારા ઉપરાંત બીજા પણ ધર્મપ્રેમી પ્રજા અહીંયા આવી રહ્યા છે. આજે આખો દિવસ તેઓ દર્શનનો લાભ લેશે અને ભજન કીર્તન ગુરુ મહારાજ ગુરુવાણી ગુરુ ગ્રંથ સાહેબજીના પાઠ નિરંતર ચાલતા આવ્યા છે. આજે ગુરુવાણીનો કીર્તન થશે અને કથા દ્વારા અમારા જે ગુરુદ્વારાના હેડ ગ્રંથી સાહેબ છે જ્ઞાની કતરસિંહજી એ ઇતિહાસ બાબતે જાણકારી આપશે. અને વિશેષ તौर પર આજના કાર્યક્રમમાં એક જે આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે અમારા પંથ પ્રસિદ્ધ રાગી જથા ભાઈ સાહેબ કમલદીપ સિંહજી ચંબાવાલે હિમાચલ પ્રદેશથી જે સ્વર્ણ મંદિરમાં પણ સેવા આપે છે તેઓના જથ્થા અહીંયા આવેલા છે અને ખૂબ આનંદ આવે છે. બે પ્રોગ્રામ થઈ ગયેલા 17-18મીએ સાંજના પ્રોગ્રામ. આજે 19 તારીખે દિવસના પ્રોગ્રામમાં તેમજ રાતના પ્રોગ્રામમાં પણ તેઓ 10 વાગ્યા સુધી અહીંયા ગુરુ મહારાજજીના સિમરણ કરી ગુરુ મહારાજજીના હરજસ કીર્તન કરી સંતોને નિહાલ કરશે. આખા વડોદરાવાસીઓને અમારે આજના આ પર્વને નિમિત્તે લાખ લાખ અભિનંદન. ગુરુ મહારાજની કૃપા વડોદરાવાસીઓ ઉપર બની રહે. અમે શાંતિ ભાઈચારાથી એક સંતાન તરીકે પ્રભુના એક પિતા એક કે બારીક ગુરુ મહારાજની કૃપા વર્તે એના માટે આજે પ્રાર્થના પણ થઈ રહી છે, અરદાસ પણ થઈ રહી છે. અને આજના કાર્યક્રમોમાં પધારવા માટે સૌ નગરજનોને અમે હાર્દિક આમંત્રણ આપીએ છીએ કે અહીંયા ગુરુ ગ્રંથ સાહેબજી જે ગાદી ઉપર છે હાલમાં
તેઓના દર્શન તેમજ ગુરુ નાનક સાહેબજીના આશીર્વાદ લેવા અને લંગર જે આજે 10 વાગ્યાથી શરૂ થઈ રહ્યા છે, કોઈ ભેદભાવ નાત જાત વગર ગુરુ નાનક સાહેબજીની કૃપા સૌ પર અહીંયા વર્તી રહી છે। તો એનો લાવો લેવા માટે સૌ નગરજનોને અને હાથ જોડીને હાર્દિક આમંત્રણ આપીએ છીએ। ગુરુ મહારાજની કૃપા બની રહે। આપનો, પોલીસ ખાતાનો, નગરપાલિકાના અમે તમામના ખૂબ ખૂબ આભારી છે, જે લોકો અમને સાથ સહકાર આપી રહ્યા છે। વાહેગુરુજી કા ખાલસા, વાહેગુરુજી કી ફતેહ। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जो देश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी है, अब तक वो देश की पहली प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यरत रही है और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई सराहनीय कदम भी उठाए थे। ऐसे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की आज जन्म जयंती है, जिसके चलते शहर कांग्रेस की ओर से कांग्रेस कार्यालय पर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस मौके पर विपक्ष की नेता अमीबेन रावत, पूर्व विपक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, नरेंद्र रावत और साथ ही कांग्रेस के कई पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। सभी की ओर से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। आज इंदिरा गांधीનો જન્મદિવસ છે। इंदिरा ગાંધીજીની વાત કરીએ તો બાળપણથી જ પ્રિયદર્શિની તરીકે ઓળખ અને બાળપણથી જ રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે જોડાઈને દેશના વિકાસમાં બાળપણથી સહભાગી થયા। આજે આયર્ન લેડી તરીકે પોતાની એક આગવી ઓળખ ઊભી કરી અને इंदिरा ગાંધીજીની વાત કરીએ તો ભારત દેશના વિશ્વમાં લોકોના દિલમાં એમની જગ્યા રહી છે, કારણ કે આયર્ન લેડી તરીકે દેશના હિતમાં કામ કર્યું છે, દેશના વિકાસમાં કામ કર્યું છે અને સાથે સાથે દેશની તરફ કોઈ આંખ ઉઠાઈને જોયું છે તો એવા દેશોના 2 ટુકડા પણ કરી નાખ્યા છે। આ इंदिरा ગાંધીજીની જે છબી છે, જે આજે એમની ઓળખ છે અને આજે इंदिरा ગાંધી એક નારી તરીકે દેશમાં દુર્ગાની પણ એક એમને બિરુદ આપવામાં આવ્યું હતું। એટલે इंदिरा ગાંધીજીથી મહિલાઓને પ્રેરણા મળી છે, મહિલાઓ મજબૂત થઈ છે, મહિલાઓ પોતાનું ભવિષ્ય પણ બનાવી શક્યા છે। એ इंदिरा ગાંધીજી દેશના જે પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન તરીકે એમની જે ઓળખ હતી, આજે પણ લોકો યાદ કરે છે। એના જન્મદિવસ નિમિત્તે કોંગ્રેસ પરિવારે આજે પુષ્પાર્પણ કર્યા છે। જય હિન્દ, જય ભારત। આજે ખૂબ મહત્ત્વનો દિવસ છે। 3 શક્તિરૂપી જે આધાર કહેવાય, ભારત દેશને પ્રેરણા આપે એવા 3 વ્યક્તિનો આજે જન્મદિવસ। ગુરુ નાનકજીનો જન્મદિવસ, इंदिरा ગાંધીજી અને રાણી લક્ષ્મીબાઈ ઝાંસીની રાણી, 3 જણનો આજે જન્મદિવસ ને 3 એવી મહાન શક્તિઓ અને વિભૂતિઓ ભારત દેશમાં કે જેને લોકોને લડવાની પ્રેરણા આપી છે, પોતાના હક માટે ઝઝૂમવાની પ્રેરણા આપી છે અને આજે આવી 3 મહાન વિભૂતિઓને એમના જન્મદિવસ પર યાદ કરીને એમને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરી। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। देश के लिए लक्ष्मीबाई ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और उनकी आज़ादी के लिए लड़ी गई कई लड़ाइयों का जिक्र इतिहास के पन्नों पर भी है। ऐसी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आज जन्म जयंती है, जिसके चलते शहर के सुभानपुरा इलाके में मौजूद झांसी की रानी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम वडोदरा महानगर पालिका की ओर से आयोजित किया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, विपक्ष की नेता अमीबेन रावत, पूर्व विपक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, वार्ड नंबर 9 के काउंसिलर श्रीरंग आयरे, पूर्व काउंसिलर राजेश आयरे, पूर्णिमाबेन आयरे, हेमलताबेन गौर समेत पालिका के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी की ओर से झांसी की रानी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर झांसी की रानी को शत नमन किया गया। आज वीरांगना महाराणी लक्ष्मीबाईनी 194 जन्मजयंती पर सुभानपुरा खाते प्रतिमा ने पुष्पांजलि करवानो कार्यक्रम राखेल छे। આજના જન્મદિવસ પર રાણીનો જન્મ વારાણસી ખાતે એક મહારાષ્ટ્રીયન કુટુંબમાં, તાંબે કુટુંબમાં થયો હતો। 4 વર્ષની ઉંમરે એમને ઘોડેસવારી અને શસ્ત્રબાજીને એમને તાલીમ લીધી અને 12 વર્ષના ઉંમરે એમને ભલભલા યોદ્ધાઓને માત આપવાનું શરૂ કર્યું। એમના લગ્ન 40 વર્ષના બીજવર એવા ગંગાધર સાથે થયા અને 1853માં એમનું અવસાન થયું। ત્યારે અંગ્રેજોએ આ અવસાન થયું એ ખબર પડતા ડેલહૌસીના ખાલસા નિધિ અપનાવીને એમનો
જે રાણી સાહેબનો જે પુત્ર દત્તક પુત્ર છે એ પુત્રને ઉત્તરાધિકારી કરવાની ના પાડી અને આ જ્યારે રાણીને ખબર પડી ત્યારે જે વિરાંગના વીજળીને જેમ કડકડાટ કરીને કહ્યું કે મેરી ઝાંસી કભી ન દૂંગી, આ એને જે નિર્ધાર કર્યો અને એનો વિરોધ કર્યો અને વિરોધ જાહેર કર્યો અને એને ભલભલા અંગ્રેજો સાથે યુદ્ધ કરી અંગ્રેજોએ આ ઝાંસી એક અંગ્રેજોનું રાજ્ય છે એવું જ્યારે ડિક્લેર કર્યું ત્યારે એનો વિરોધ કરીને એ અંગ્રેજો સાથે ઘણા બધા યુદ્ધો કર્યા એમના કાર્યકાળમાં અને ઝાંસીના ફરીવાર એને કિલ્લો એમને અપનાવી લીધો અને આ ઝાંસીને આજે શત નમન ભારતમાં કરે છે। આજનો દિવસ આપણા દેશમાં વિરાંગના રાણી લક્ષ્મીબાઈ જેવા એક વિરાંગના થઈ ગયા જેમને ભારત દેશની મહિલાઓ માટે તેમજ 300 ફિરંગીઓને એકલા હાથે લડાઈ લડીને એક ભારત દેશ માટે પ્રેરણા આપી હતી અને એ રાણી જે આપણા દેશનું એકમાત્ર એક એવી મહિલા હતી કે જે 300 ફિરંગીઓ સામે લડ્યા હતા। આજે એ જ દિવસે હું ભારત દેશની સૌ માતાઓ બહેનોને કહીશ કે ક્યાંક આજે કોઈક એવા કેસો વધી રહ્યા છે કે જે ના વધવા જોઈએ। તમારામાં પણ એક રાણી લક્ષ્મીબાઈ વસેલા છે, એ રાણી લક્ષ્મીબાઈને આપણે જગાવવાના છે। કોઈપણ રીતના ઊંધા સ્ટેપ લેતા પહેલાં આ રાણી લક્ષ્મીબાઈનું એકવાર તમે ઇતિહાસ વાંચજો તો ક્યાંક ને ક્યાંક તમને પણ એવા દિવસો આપણે જે જોઈ રહ્યા છે એ દિવસો જોવા નહીં મળે। કેમ કે કહેવાય ને કે નારી તું જ નારાયણી, એવી રીતના આજના દિવસે 19 નવેમ્બરના દિવસે રાણી લક્ષ્મીબાઈનો જન્મદિવસ છે। સૌપ્રથમ તો વડોદરાના સૌ નગરજનોને રાણી લક્ષ્મીબાઈ ના દિવસે હું તમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું અને આવનારું ભારત દેશનું ભવિષ્ય એક વિરાંગનાના હાથમાં આવે અને એ જ વિરાંગના આપણા દેશની સર્વોપરી રહે તેવી જ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીશું। ખૂબ લડાઈ મરદાની હતો ઝાંસી વાલી રાણીથી। તમે જુઓ છો કે આજે પ્રતિમાનું અનાવરણ 2013ની અંદર આનો મુખ્ય ઉદ્દેશ જ એ હતો કે ખૂબ લડી મરદાની, એટલે આજે જે રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો કે કેટલા એવા લોકો વિકૃત મગજના પણ હોય છે અને જ્યારે સ્ત્રી બેચારી બિકારી અને જે રીતની જે શબ્દો હતા એ શબ્દો જ્યારે પણ ઝાંસીનું નામ આવે છે ત્યારે એક અલગ પ્રકારની જે ઓળખ હોય છે। 300 ફિરંગીઓ સામે એકલા હાથે જ્યારે ઝાંસી લડી શકતી હોય તો એક સ્ત્રી કોઈની સામે કેમ નહીં? જ્યારે કોઈ એવા વિષય આવે ત્યારે સ્ત્રી અપસેટ થઈ જાય અને એવા સમય દરમિયાન જો ઝાંસીની યાદ આવે તો એ પોતે પણ સમગ્ર જેની સામે બી લડવું હોય એ લડવા માટેનો એક સારામાં સારો મેસેજ છે। 2013ની અંદર આ પ્રતિમા બાળુભાઈ શુક્લા વડોદરા શહેરના મેયર હતા, તેમના હસ્તે, અને ખરેખર કોર્પોરેશનનો પણ આભાર માનું છું કે જે આવી જ રીતના, કારણ કે આ વિસ્તારની અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો કે ઝાંસી રાણી રોડ છે, એકલવ્ય રોડ છે, આગળ ચંદ્રશેખર આઝાદ રોડ છે, એવી રીતના મા રોડ છે। તો જે આ એક મેસેજ આપે છે, કારણ કે આપણી પેઢી આવનારી પેઢીને આપણે આ જ બતાડી રહ્યા છે કે જે આપણા દેશના પૂર્વજો આપણા વિરાંગના એટલે જેને નાની ઉંમરે પોતે જે રીતની પોતાની શહીદી આપીને પણ એક એવો મેસેજ કે કોઈ પણ એકલા હોતા નથી, પણ પોતાની લડવાની સક્ષમતા હોય તો એ સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય, અને જ્યારે મર્દાનગીની જ્યારે વાત આવે અને એમાં પણ જ્યારે સ્ત્રીઓની વાત આવે તો ઝાંસીને ભૂલાય નહીં। આજે જે રીતના વિરાંગના મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ ઝાંસીની 193 વર્ષ પછી પણ આજે 194મી જન્મજયંતિ જ્યારે આપણે ઉજવતા હોય તો વિચાર કરો કે 193 વર્ષ પછી પણ આપણે જ્યારે ભૂલતા નથી તો આવનારો જે આપણો સમાજ, આવનારી જે આપણી પેઢી બી હશે તો આને હંમેશા યાદ રાખશે। ફરી એકવાર વડોદરા શહેરના સમગ્ર અને ખાસ કરીને આખા દેશના સર્વે બહેનોને અને સમગ્ર દેશવાસીઓને આજે ઝાંસી રાણીની 194મી જન્મજયંતિને ખૂબ ખૂબ વંદન, ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कृषि कानूनों के सामने देश भर में किसानों की ओर से बीते 1 साल से विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है। किसान बीते 1 साल से सरकार के सामने कृषि कानूनों को वापस खींचने की मांग के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वैसे आज सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्रजा को किए गए संबोधन के दौरान ये घोषणा की गई कि ये तीनों कृषि कानून सरकार की ओर से वापस खींचे जा रहे हैं।
जिसके चलते किसानों की आखिरकार जीत हुई। ऐसे में आज शहर कांग्रेस की ओर से इस मामले में किसानों की जीत को समर्थन देते हुए पटाखे जलाकर खुशियां मनाई गई। પોતાના હક્કો માટે, પોતાના ન્યાય માટે લડત આપવાની ને આજે સૌથી મોટું ઉદાહરણ પૂરું થયું। 15 મહિનાની લડાઈ જે ખેડૂતોની ચાલતી હતી, ખેડૂત આંદોલન હતું, આજે સરકારને એમના કાળા કાયદા પાછા લેવા પડ્યા છે અને ભારત દેશના તમામ ખેડૂતોનો જે વિજય થયો છે આ દિવસના સાથે સંકલનમાં જોઈએ તો તમારી લડત જો ન્યાય માટે હશે, સાચી હશે તો જીત નિશ્ચિત છે। એ પ્રેરણા આજના દિવસથી લેવાશે। पीआरजी ग्रुप संचालित उर्मी स्कूल के ऑडिटोरियम पर अंजलि मेमोरियल कमेटी की ओर से आयोजित कन्या विदाई नाटिका की पेशकश का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई दिग्गज लोगों की उपस्थिति रही। अंजलि मेमोरियल कमेटी की ओर से कन्या विदाई नाम की एक नाटिका की प्रस्तुति का आयोजन किया गया है। शहर के पीआरजी ग्रुप संचालित उर्मी स्कूल के ऑडिटोरियम में ये आयोजन हुआ है। नाटिका कन्या विदाई प्रोफेसर सीसी मेहता की ओर से लिखा गया है, जबकि ये पूरा नाटक महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल पर आधारित है। इस नाटिका का डायरेक्शन, प्रोडक्शन और कोरियोग्राफी प्रोफेसर डॉक्टर पारुल शाह ने की है और इस नाटिका में डॉक्टर दिव्या पटेल, डॉक्टर मीना डोडेजा, महेश पंड्या, इला पटेल, रोहिणी ठाकरे, टिम्पल वलंद, दिशिता, वैष्णवी, उर्वी, आरती, वंश और यश ने अभिनय किया है। वैसे इस पूरे आयोजन के दौरान स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, परम पूज्य गोस्वामी द्वारकेश लाल जी महाराज, ऑफिस ऑफ एल्यूमनी अफेयर्स और डोनर रिलेशंस के डायरेक्टर डॉक्टर संस्कृति मजूमदार, एमएसयू के सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर जिगर इनामदार और बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता की विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थिति रही। इस नाटिका की शुरुआत दीप प्रागट्य कर करवाई गई। अंजलि मेमोरियल कमिटी वडोदरा द्वारा कालिदासनी रचेली અને આપણા વડોદરાના सीसी मेहता साहेबे लखेली नृत्य नाटिका कन्या विदाय के जे अभिज्ञान शाकुंतल पर आधारित है एनी अमे अहींया प्रस्तुति करवा जई रह्या छे। आजे 2 वर्षना पेन्डेमिकना तकलीफ पछी पहलो कार्यक्रम अमे करी रह्या छे जे ऑडियंसनी साथे छे अने भगवानने प्रार्थना के आ अमारो कार्यक्रम सफल बनावे अने हवे बधा ज कलाकारोने आ ज रीते कार्यक्रमों करवानी तक मळती रहे। आ काममां अमारी साथे उर्मी स्कूल ए बहु ज महत्वनुं प्रदान करेलुं छे। ए लोकोए अमने बधी ज पूरी तक आपी के तमे आ ऑडिटोरियमने वापरो अने बधी ज सेवाओं आपी छे, एना अमे खूब खूब आभारी छे। અને સાથે એમએસ યુનિવર્સિટીના અલુમની સેલ, પછી આઈસીસીઆર ગુજરાત, પછી બીજા ઘણા સંસ્થાઓએ અમને આમાં સાથ સહકારને મદદ આપેલી છે, જેને માટે અમે ખૂબ બધાના આભારી છે। આજે 13 જણા નૃત્ય કરશે અને ગુજરાતીમાં ગુજરાતી ભાષાને ગૌરવ અપાવે એવું એમણે સીસી મહેતા સાહેબે લખેલું છે, જે અમે 2000ની સાલમાં કર્યું હતું, આજે એને ફરી રિવાઇવ કર્યું છે। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बीआरजी ग्रुप ब्रेक के बाद बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है।
लक्ष्मी विलास पैलेस के दरबार हॉल में संतति नाम के प्रदर्शन का आयोजन हुआ है। इस प्रदर्शन के तहत विभिन्न राज्यों के 500 से भी ज्यादा आर्टिस्ट की ओर से 35 जितनी खादी की साड़ियों पर राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स का वीविंग किया गया है। ये प्रदर्शन लक्ष्मी विलास पैलेस के दरबार हॉल में 20 नवंबर तक खुला रहेगा। ऐसे में महारानी राधिका राजे गायकवाड़ की ओर से और उनके पूरे परिवार की ओर से बीआरजी ग्रुप को इस प्रदर्शन को देखने का आमंत्रण दिया गया था, जिसके चलते बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता और श्वेता गुप्ता इस प्रदर्शन को देखने के लिए पहुंचे और उनकी ओर से इन सभी कलाकारों को सराहा गया। वैसे आपको बता दें कि गायकवाड़ी परिवार हमेशा ही कलाकारों को प्रोत्साहित करता रहता है और इन सभी कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए ही इस प्रदर्शन का आयोजन हुआ है। ગાયકવાડ ફેમિલી તરફથી બીઆરજી ગ્રુપને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું એક્ઝિબિશન જોવા માટે। આજે લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસના દરબાર હોલમાં એક્ઝિબિશન રાખવામાં આવ્યું છે, એ અમે અહીંયા જોવા માટે આવ્યા છે। ખૂબ જ સરસ એક્ઝિબિશન છે। એમાં 35 સાડીઓ અને 500 જેટલા કલાકારોએ રાજા રવિ વર્માના પિક્ચર્સનું પેઇન્ટિંગ કર્યું છે। સાડી બધી ખાદી સિલ્કની છે, પરંતુ એના જે પલ્લુ છે એ અલગ અલગ મટીરિયલ સિલ્ક કોરા સિલ્ક અલગ અલગ બેઝ પર બનાવ્યા છે અને એની ઉપર બધા રાજા રવિ વર્માના પેઇન્ટિંગ્સ કર્યા છે અને ખૂબ જ સુંદર લાગે છે। આ એક્ઝિબિશન બોમ્બેથી સ્ટાર્ટ થઈને ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર આર્ટ ગેલેરીમાં બધી જગ્યાએ જઈ આવ્યું છે અને એટલે ખરેખર એ જે કલાકારોએ આ કામ કર્યું છે એ ખરેખર બિરદાવવાને લાયક છે અને ખૂબ જ સુંદર એક્ઝિબિશન છે। બીઆરજી ગ્રુપ તરફથી હું મિસિસ સરગમ ગુપ્તા અહીંયા વિઝિટ માટે આવેલી છું અને એક્ઝિબિશન બહુ જ સુંદર છે। કોઈ બિલીવ ના કરી શકે એવી ખાદીની સાડી પર જે નોન વીવર વર્કર્સ છે 40 લેડીઝ જેમને ટ્રેન કરીને આખું જ પેઇન્ટિંગ્સ એ સાડી પર કંડારેલા છે। એ બહુ જ સુંદર છે અને એકદમ નવું છે જે અહીંયા બરોડામાં જોવા મળ્યું છે। એ બહુ જ સરસ। આ જે દરબાર હોલ છે લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસનો, આ 130 વર્ષ પહેલાં પહેલી વાર નવું જ્યારે પેલેસ બન્યું હતું ત્યારે મહારાજા સયાજીરાવે આ દરબાર હોલ ત્યારે પણ ઉઘડું મૂક્યું હતું બરોડાના સારા સ્ટેટના બધા વાસીઓ માટે કે આવીને જોઈ જાય કે રાજા રવિ વર્માએ શું કલાકૃતિ એમની પ્રદર્શિત કરી છે અહીંયા। તો બધા જે પેઇન્ટિંગ્સ રાજા રવિ વર્માએ ત્યારે આ લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ માટે બનાવ્યા હતા એમને અહીંયા ગોઠવ્યા હતા આ દરબાર હોલમાં અને બધી બરોડાને પ્રજાને અહીંયા ઇન્વાઇટ કર્યું હતું અને બધા આવીને પ્રદર્શન જોઈ ગયા હતા। તો આવી જૂની પ્રથા છે ગાયકવાડોની કે કલાને અહીંયા પ્રોત્સાહન આપે છે અને બરોડાવાસીઓ માટે એમને हमेशा द्वार उगड़ा राख्या है। नमस्ते टू ऑल। हम आज बरोड़ा में हैं लक्ष्मी विलास पैलेस में दरबार हॉल में। हमारा एक क्रिएशन किया है, हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया है जहाँ पे हमने राजा रवि वर्मा के 34 पेंटिंग्स को, ओरिजिनल पेंटिंग्स को हमने रिक्रिएट किया है साड़ी के वीविंग में। पल्लों में वीव किया है। वीव का टेक्निक है जामदानी। ये बना है श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। ये बनाया है 40 विमेन वीवर्स ने। इसका जो बेस है, जो यान है, वो खादी यान है 150 काउंट और जितना जो पेंटिंग का पोर्शन है, जो धागा यूज़ हुआ है वहाँ वो सब नेचुरल डाइज है, सब नेचुरल कलर से बनाया है। तो हमने 600 नेचुरल कलर्स डेवलप किया है। इसके लिए 6 टाइप के यान्स को यूज़ करके ये पूरी पेंटिंग को रिक्रिएट किया है। तो हम पेंटिंग के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिनल लिथोग्राफ भी डिस्प्ले में रखे हैं जो जिसकी वजह से जिसकी तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं जो डिटेलिंग जो हमने क्रिएट किया है। और एक स्पेशल पेंटिंग है जो महारानी जी ने हमको दिया है यहाँ पे सीता भूमि प्रवेश, और वो भी हमने रिक्रिएट किया है। आप देख सकते हैं जो डिटेलिंग इसके थ्रू गई है। हमारा मकसद ये प्रोजेक्ट पे काम करने का ये था कि हम दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि आज भी ये हमारी जो वीविंग की जो कला जो सदियों से चली आ रही है वो आज भी ज़िंदा है। हमारे पास ऐसे वीवर्स आज भी हैं जिनको आप जो भी डिज़ाइन दीजिए, जितने भी डिटेल डिज़ाइन दीजिए, वो आज करने को रेडी है। यहाँ शादी ब्याह जैसे आयोजनों के लिए लोग काफ़ी महंगी चीज़ों की खरीदारी करते हैं, लेकिन हर कोई ऐसी चीज़ों की खरीदारी कर पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ऐसे लोगों की मदद के लिए शहर का अष्ट सहेली ग्रुप आगे आया है,
दरअसल अष्ट सहेली ग्रुप की महिलाओं की ओर से ओल्ड पादरा रोड पर साड़ी लाइब्रेरी की शुरुआत करवाई गई है, जिसके तहत महिलाओं के लिए कम दामों पर साड़ी मुहैया करवाई जाएगी। वैसे अष्ट सहेली ग्रुप का आशय ये है कि आने वाले वक्त में महिलाओं को साड़ी समेत हर जरूरी चीज मुहैया करवाई जाए। इसी आशय के साथ ये साड़ी लाइब्रेरी शुरू हुई है कि जो महिलाएं बड़ी बड़ी कीमतों की चीज़ों की खरीदारी नहीं कर सकती, वो कम दामों पर यहाँ से इन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाए। साड़ी लाइब्रेरी अमे अष्ट सहेली ग्रुप अमारू जे छे अमे 8 फ्रेंड मळीने शरू कर्યું वर्ष पहला अने पछी अमे लोकोए जे रीते सेवाकीय कार्यों करता जोयुं के घणा बधा एवा लेडीज छे के जेने अत्यारे हवे कोविड गणो के गमे ते कारणसर फाइनान्शियल कंडीशन नथी के पोताना प्रसंगोमां सारी रीते सारा कपड़ा पहेरीने माणी शके, खर्चो करीने लई शके। तो अमारो एक ज ध्येय छे के अमे लोको जे कंई साड़ी अमे लईए डोनेशन पेटे अने पछी ए साड़ी अमे लोको जे कोई लेवा आवे एने आधार कार्डनी कॉपी आपी लई अने अमे लोको ए साड़ी 5 दिवस माटे आपीए छे। एमां अमे लोको डिपोजिट लई अने साड़ी आपशुं, परत आपवा आवशे त्यारे साड़ीनी डिपोजिटमांथी खाली लॉन्ड्रीना पैसा कट करीने साड़ी परत लईने डिपोजिट पाછી આપીશું। ત્યારે તો બહુ ઘણો સારો રિસ્પોન્સ છે, કારણ કે આવી લાઇબ્રેરી માટે ઘણા બધા એટલે ગુજરાતમાંથી ઘણા બધા અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ, વડોદરા બધી જગ્યાએથી અમને લોકોને કોલ આવે છે। બધા હેપી છે કે અમે લોકો આ કોન્સેપ્ટથી બહુ જ ખુશ છીએ અને આ વસ્તુ ચાલુ કરવા જેવી હતી અને તમે કરી છે, તો અમારો તમને બધાને પૂરો સપોર્ટ છે। मालिया हाटीना में कानाबार परिवार की ओर से हवन का आयोजन किया गया, जिसमें कानाबार परिवार के सभी सदस्यों की उपस्थिति रही। मालिया हाटीना में कानाबार परिवार की ओर से सुरापुरा दादा श्री जीवा बापा के सानिध्य में हवन का आयोजन किया गया था। दरअसल इस मौके पर मालिया हाटीना के कई बड़े संत महंत और साथ ही कई बड़े लोगों की उपस्थिति रही। इस हवन के दौरान कानाबार परिवार के सभी सदस्यों की भी मौजूदगी रही, जिसके बाद कानाबार परिवार के सदस्यों की ओर से दर्शन और महाप्रसादी का लाभ भी लिया गया। इसके साथ ही इस आयोजन को विधिवत तरीके से संपन्न करवाया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। उसी के चलते नर्मदा के गरुड़ेश्वर तालुका के केवड़िया कॉलोनी पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग स्वरूप आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा की शुरुआत करवाई गई। इस मौके पर केवड़िया कॉलोनी के कई बड़े पदाधिकारी, अग्रणी और वहां के लोगों की बड़ी तादाद में उपस्थिति रही और इसके साथ ही वहां पर मौजूद पदाधिकारियों की ओर से इस दौरान बीआरएन किट और सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ लोगों तक पहुंचाए गए। इसके साथ ही लाभार्थियों में चेक का वितरण भी किया गया। आज़ादीना अमृत महोत्सव જ્યારે 75 વર્ષ આઝાદીના થયા છે ત્યારે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ કાર્યક્રમ અને આત્મનિર્ભર ગ્રામ યોજના હેઠળ દરેક ગામમાં સરકારશ્રીની યોજનાઓ અને યોજનાઓના લાભ માટે પ્રજાના લોકોમાં જનજાગૃતિ લાવવામાં આવી છે અને આજે આ રથ ગરડેસર તાલુકાની 4 જિલ્લા પંચાયતની 4 સીટ પર ફરી રહ્યો છે અને પ્રજામાં ખૂબ જાગૃતિ વધે અને વિકાસના સરકારશ્રીના વિકાસના કામો જેવા કે રોડ રસ્તા જેના ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યા છે અને જેને લાભાર્થીઓને લાભ આપવામાં આવ્યા છે એ લાભાર્થીઓ ખૂબ સારી રીતે એને સીધો લાભ લઈ શકે તેવી યોજનાઓ છે। આજે યોજનાઓનો લાભ અપાવવા માટે અમે ગામે દરેક જિલ્લા પંચાયતની સીટ દીઠ ફરી રહ્યા છે અને લોકોમાં જનજાગૃતિનું અભિયાન। देश भर में किसानों की ओर से कृषि कानूनों के सामने बीते 1 साल से विरोध प्रदर्शित किया जा रहा था और अब आखिरकार इसमें किसानों की जीत हो गई है। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज सुबह किए गए प्रजा को संबोधन के दौरान एक घोषणा की गई, जिसके मुताबिक सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले रही है। अब किसानों की इस जीत के चलते सभी किसानों में काफ़ी खुशी का माहौल है, जिसके चलते राजकोट में किसान संघ की ओर से पटाखे जलाकर सरकार के इस फैसले को सराहा गया है। आपनो देश खेती प्रधान देश है અને હજી 60 થી 70% લોકો ખેતી અને ખેત પેદાશ સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક જોડાયેલા છે।
વિશ્વની અંદર આવડી મોટી વસ્તી ધરાવતા દેશની અંદર જ્યારે પણ કૃષિ કાયદાને લઈને જે કાયદો બન્યો હતો ત્યારે ખેડૂતો દ્વારા ઘણું બધું આંદોલન ચાલી રહ્યું હતું, ઘણા સમયથી ચાલી રહ્યું હતું. વિશ્વના દરેક દેશની અંદર આ મુદ્દાને લઈને ચર્ચા વિચારણા થઈ હતી. આજે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે એ કાયદો રદ કરવાની જાહેરાત કરી અને જે ખેડૂતો આંદોલન કરતા હતા એ ખેડૂતોને રાહત મળી અને એના માટે એક આનંદનો આજ ઉત્સવનો દિવસ છે કે સરકારે એની વાત માની તો એ લોકોને આનંદ મળ્યો અને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે એ કાયદો રદ કર્યો એ બદલ એનો આભાર પણ માનીએ છીએ. પરંતુ એની સાથે સાથે મહત્વનો મુદ્દો હતો કે કૃષિની એમએસપીનો કાયદો બનાવો. ખેડૂતોની આ પણ માગણી હતી, અમારી પણ માગણી હતી કે એમએસપીનો કાયદો સરકાર બનાવે, કારણ કે આ દેશના ખેડૂતો દિવસે દિવસે દેવા નીચે દબાઈ રહ્યા છે, આ આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે. એનું મુખ્ય કારણ છે તો ખેડૂતોને ભાવ નથી મળતો. તો સરકાર તાત્કાલિક એમએસપીનો કાયદો બનાવે અને આ જગતનો તાત બધાના પેટ ભરી રહ્યો છે તો એને પૂરેપૂરી રાહત મળે. તો સરકારને અમારી ખાસ વિનંતી છે કે આ કાયદો રદ કર્યો એ બદલ તો આભાર માની શકીએ, પરંતુ જ્યાં લગી આ ખેડૂતોના હિત માટેનો કાયદો ન બને ત્યાં લગી સરકારે કંઈક આ દિશામાં વિચારી અને ખેડૂતોને રાહત મળે એવું સરકારે પગલું ભરવું. भरूच के पंडित ओमकारनाथ हॉल पर कांग्रेस पार्टी की ओर से जन जागरण अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें वहां के लोगों की बड़ी तादाद में उपस्थिति रही। कांग्रेस की ओर से जगह जगह जन जागरण अभियान आयोजित हो रहा है। ऐसे में भरूच के पंडित ओमकारनाथ ठाकुर हॉल पर भी जन जागरण अभियान आयोजित किया गया, जिसके तहत कांग्रेस के कई अग्रणी और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत रेलवे स्टेशन के निकट मौजूद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख अमित चावड़ा, विपक्ष के नेता परेश धानानी और साथ ही कई अन्य नेता उपस्थित रहे, जिसके बाद एक रैली का आयोजन किया गया और रैली में ही कांग्रेस के आगेवान पंडित ओमकारनाथ ठाकुर हॉल तक पहुंचे। वहां पर सभी की ओर से प्रजा को संबोधित किया गया। वैसे इस दौरान गुजरात प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा और विपक्ष के नेता परेश धानानी की ओर से शासक पक्ष पर कई आरोप भी लगाए गए। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है। 1 नवंबर से हमारी पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, पूरी वर्किंग कमेटी ने संगठन के नए चुनाव की घोषणा की है। पूरा कार्यक्रम आया है और उसके लिए पूरे देश में मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है। अभी गुजरात में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने। इस कार्यक्रम को गति देने के लिए, इस कार्यक्रम को तेज करने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता, विधायक दल के परेश धानानी जी, अमित चावड़ा जी और पूरी टीम हम जिलों में घूम रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। एक मजबूत संगठन बूथ लेवल से लेके और स्टेट लेवल तक गुजरात में कांग्रेस का बने, इसीलिए हम लोग सब आज आए हैं और हर ज़िले में जाएंगे, पूरे गुजरात में जाएंगे। इसके अलावा 14 तारीख से 29 तारीख तक जन जागरण का अभियान कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में शुरू किया है। जो ज्वलंत समस्याएं हैं देश के आम नागरिक के सामने, उन समस्याओं पे फोकस करना है, उनको उजागर करना है और जो लोग तकलीफ़ में हैं उनकी आवाज़ बनने का काम कांग्रेस पार्टी को करना है। हम चाहे सत्ता में नहीं हों, विपक्ष में हों, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जो गलत काम कर रही है, सरकार जहां फेल हो रही है, उन मुद्दों को, जनता के मुद्दों को हम लोग उठाएं और पब्लिक के साथ खड़े रहें। भारतीय जनता पार्टी नी केंद्र सरकारना खेती અને ખેડૂત વિરોધી 3 કાળા કાયદાઓનું આજે બાળમરણ થયું એનો અત્યંત આનંદ છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકોએ એના મુઠ્ઠીભર મિત્રોને માલામાલ કરવા નવી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીઓ મારફતે કૃષિ ઉપજોને પાણીના ભાવે પડાવી લેવા, ખેડૂતને ખેત મજદૂર બનાવવાના ષડયંત્ર સ્વરૂપ 3 કાળા કાયદાઓના બાળમરણથી
આ ષડયંત્ર સમાપ્ત થયું હોય એવો અહેસાસ દેશના ખેડૂતોને થઈ રહ્યો છે। ભાજપ રાજના 3 કાળા કાયદાઓને રાજકીય મજબૂરીવશ પરત ખેંચાવવામાં કોંગ્રેસ પક્ષનું રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ એવા સન્માનની રાહુલ ગાંધીજી અને સમગ્ર દેશના ખેડૂતોની ભવ્ય જીત થઈ છે, ત્યારે કોંગ્રેસ અને સમગ્ર દેશના ખેડૂતોને હું હૃદયપૂર્વક અભિનંદન પાઠવું। આજે દેશમાં સંઘર્ષ કરતા બલિદાન આપીને શહાદત વરનાર ખેડૂતોની જીત થઈ છે અને તાનાશાહ શાસકોની હાર થઈ છે। છેલ્લા 1.5 વર્ષ કરતાં વધારે સમયથી જ્યારથી આ 3 કાળા કાયદા લાવવાની વાતની શરૂઆત થઈ, પહેલે દિવસથી કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ આદરણીય સોનિયાજી, આદરણીય રાહુલજી આ કાળા કાયદા ખેડૂત વિરોધી છે, ખેતી વિરોધી છે, દેશ વિરોધી છે, મુઠ્ઠીભર ઉદ્યોગપતિઓને ફાયદો કરાવવાવાળા છે। આ દેશમાં આ કાળા કાયદા ના લાગુ થવા જોઈએ એ વાતને લઈને સંસદથી સડક સુધી કોંગ્રેસના નેતૃત્વએ વિરોધ કર્યો। આ દેશના લાખો કરોડો ખેડૂતોએ આ કાળા કાયદાની વિરુદ્ધ રસ્તા પર ઉતરી દિલ્હીમાં ભેગા થઈ અને છેલ્લા 1.5 વર્ષથી સંઘર્ષ કર્યો છે। એ શરદી હોય, ગરમી હોય, વરસાદ હોય, કે વૃદ્ધો હોય, બાળકો હોય, મહિલાઓ હોય કે સામાન્ય યુવાન ખેડૂત હોય, અને જે દેશનો વાસી ખેડૂત નથી એવા તમામ દેશના વાસીઓએ પણ આ ખેડૂત આંદોલનને સમર્થન કર્યું કે કાળા કાયદા પાછા લેવાવા જોઈએ। પણ આ દેશમાં એક તાનાશાહ વ્યક્તિના અહમને કારણે, એક તાનાશાહ શાસકની જીદને કારણે કરોડો લોકોની વાતને સાંભળવામાં ના આવી, અનદેખી કરવામાં આવી અને ફક્ત ને ફક્ત એક સરમુખત્યારે પોતાનો અહમ સંતોષવા માટે આ કાળા કાયદાના અમલની શરૂઆત કરી। પણ હું આજે અભિનંદન આપીશ એ ખેડૂતોને કે એમણે આખા દેશના લોકોની અવાજનું નેતૃત્વ કર્યું ને દિલ્હીમાં શરદી, ગરમી, વરસાદ જોયા સિવાય આ સંઘર્ષ ચાલુ રાખ્યો। પોલીસે લાઠીઓ વરસાવી, પાણીનો મારો કર્યો, તમામ રીતે એમને રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ સહેજ પણ ડગ્યા વગર, ડર્યા વગર આ સંઘર્ષ ચાલુ રહ્યો અને 700 કરતાં વધારે ખેડૂતોએ શહાદત વરી। અનેક ખેડૂતોને આ ભાજપના નેતાઓ દ્વારા ગાડીઓ નીચે કૂચડવામાં આવ્યા, તમામ રીતે ડરાવવા ધમકાવવાનો પ્રયત્ન થયો, તેમ છતાં ખેડૂતોની જે મક્કમતા હતી એના કારણે આજે ખેડૂત આંદોલનની जीत થઈ છે। करजन के विधायक अक्षय पटेल की ओर से देथान वलण सड़क के रीसरफेसिंग का खातमुहूर्त करवाया गया। इस मौके पर देथान और वलण के कई बड़े पदाधिकारी और अग्रणी उपस्थित रहे और साथ ही इस जगह का खातमुहूर्त वहां के गांव के निवासियों की बड़ी तादाद में उपस्थिति में करवाया गया। साथ ही करजन के विधायक अक्षय पटेल की ओर से सभी गांव के निवासियों को ये वादा भी किया गया कि आने वाले 3 दिनों में इस सड़क को फिर से शुरू करवा दिया जाएगा। આજે વલણ ખાતે આત્મનિર્ભર યાત્રા પ્રસંગે અને આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી રૂપે આજે વલણ ખાતે એક અમે રોડનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે। એ વલણથી લાખોદરાને જોડતો જે જર્જરિત રોડ છે એ 77 લાખના ખર્ચે 3.5 કિલોમીટરનો જે રોડ છે એ ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે દરેક આગેવાનો, ભારતીય જનતા પાર્ટીના તેમજ તાલુકા પંચાયતના સદસ્યો, મહામંત્રીશ્રી, તાલુકાના તમામ આગેવાનો અને ડેપ્યુટી એન્જિનિયરની હાજરીની અંદર આ ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે અને વહેલી તકે આ પરિપૂર્ણ કામ થાય એવી અમારી એક લોકોની માગણી હતી। એ આજે એની સંતોષાય છે અને આવનારા દિવસોમાં જે ચોમાસા દરમિયાન જે કામ અધૂરું રહેલું હતું ધામંજા વલણને જોડતા રસ્તાઓને એ પણ 2-3 દિવસમાં કામ ચાલુ કરવામાં આવશે। કામ ચાલુ થઈ જશે। આ લોકોનું કહેવું એ છે કે 1/1/2021ના રોજ જે ખાતમુહૂર્ત થયેલું વાત સાચી છે। કોરોના કાળ દરમિયાન જે વિકટ પરિસ્થિતિને કારણે આપણે રોડનું પેચવર્ક ને બધું થઈ ગયું, માટી મેટલ ને બધું, પરંતુ એ કામ અધૂરું હતું અને અમારે હજુ 4-5 દિવસ પર અમે ગામ આ રસ્તો જોયા પછી અમને એવું થયું કે વચ્ચે જે જગ્યાએ ઉંચકવા જેવો છે રોડ ઊંચો કરી અને વ્યવસ્થિત રીતે એનું
ઉપર કાર્પેટ થાય એવી અમારી એક માગણી ધારાસભ્ય તરીકે કે ભાઈ રોડનું કામ થવું તો વ્યવસ્થિત થવું જોઈએ અને એ અનુસંધાને આ અઠવાડિયામાં એ કામ વહેલી। ठंड के मौसम के बीच कल गुजरात राज्य के विभिन्न इलाकों में बारिश देखने मिली। अचानक हुई इस बारिश की वजह से लोग काफ़ी परेशान हुए और साथ ही मौसम में बदलाव आने से ठंड और ज़्यादा बढ़ गई। वैसे इसकी वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी तो किसानों को हुई, क्योंकि अचानक इस तरह हुई बारिश के चलते उनकी फसल बर्बाद होने की भीति जताई जा रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग की ओर से 2 दिनों तक बारिश की आशंकाएं जताई गई है, जिसके चलते जूनागढ़ के मार्केटिंग यार्ड में नीलामी को बंद रखा गया है। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दिवाली के पावन पर्व पर हर साल की परंपरा के मुताबिक इस साल भी निकली 285वीं नरसिंह जी की बारात। लक्ष्मी विलास पैलेस के दरबार हॉल में आयोजित संतति एग्जीबिशन को देखने पहुंची बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता और श्वेता गुप्ता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस खींचने की घोषणा। शहर कांग्रेस की ओर से किसानों की जीत पर पटाखे जलाकर मनाया गया जश्न। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए बीआरजी टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।